जो व्यक्ति ने पहुंचा तो कितने दिन हो गए मरे लाजर नूं? 4 दिन। तेनू मार्था मिली। मार्था ने क्या जे प्रभु तुसीं इत्थे हुंदे ते मेरा भाई कदी ना कोई गल नहीं, जे मर गया तो जिंदा हो जाएगा। वो कहती हाँ मैं गल मानती आ, क़यामत दे समय लास्ट समय जो जी उठेगा। ठीक है, बच्चा सुनिया सी अज जी उठूगा, इहदा विश्वास नहीं से करूँ। उस समय का विश्वास कर रहे थे, अंत समय जी उठूंगा वो। ठीक है जी। दूसरा नंबर कितना विश्वास कर सी कि जे तुसीं इत्थे हुंदे, जे इत्थे हुंदे तारे मरदा। ये इदा विश्वास कर रही पहला ते पिछला समा हुण दे तीन गल। अज बहुत सारे सवाल साडे जीवन च यही हुंदे आ, जे किते इदा ना होया हुंदा हुण ठीक है, अगे पता नहीं क्या होगा, देखांगे अज की होगा इन्हें तो कोई विश्वास नहीं। ठीक है, जो मरियम आई, मरियम दा कहना और मार्था दे कहने च फर्क सीगा। किसी को पता क्या फर्क सीगा? हाँ जी, चलो पढ़ांगे नहीं आप वचन, तुम बाद चो पढ़ लियो। जो मरियम दस्या गया कि प्रभु आ गया, उठी जाके पैरों च गिरी, गिर के की कहा उही शब्द, जे प्रभु तुसीं इत्थे हुंदे तो मेरा भाई नहीं मरदा। शब्द दे विच फर्क नहीं सीगा, शब्द उही सी पर एक्शन च फर्क सी। अज कई बार कहते आ नाचूंगा दौड़ के समान बनने खड़े होंगे, शब्द बोल रहे हैं, एक्शन करेंगे। हाथ उठाऊंगा, हाथ बन्ने होंगे, की कर रहे आप? सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एक्शन होना जरूरी है। शब्द उही सी पर एक्शन चेंज सीगा। वो सीधी खड़ी हो कहती है, एक गिर के कह रही है नम्रता। नम्रता खुदा दे बचन नू पूरा कर दिया और छूंदी आ और उठाउंदी आ। हालेलुया। जो नम्रता उन्होंने कहा, ये 32 च कहा, 11 की 32 33 पर उन्होंने पूछा तुम कितने रखे मैं चल के दे दो। 34 लिखा सब तो छोटी आयत आ, यीशु रोया। आमीन, हालेलुया। यीशु दे आंसू निकले जदों गिर के उन्हें दंडवत करके गल कही, जदों अपनी नम्रता पेश की, आंसू निकले चो रोया हो। साडा खुदा साडा परमेश्वर इदा दा नहीं कि तुसी रोवो ते हसे, वो रोंदे ना रोंदा है ते हसदे ना ना। जे तुसी टेंशन विच आ ते ये गल लिख लियो कि यीशु मसीह तुहाडे नालों ज्यादा टेंशन दे विच आ। लिखिया बच्चों पवित्र पढ़े सीगा, कहंदा अपने दास दे कुशल तो ही खुश होंदा, खुश होंदा है। जे तुसी परेशान हो वो तुहाडे नालों वध परेशान हो। इस करके सानू उस विश्वास रखना है। उन्होंने मेना नहीं मारना, कोई भी उसकी निंदिया नहीं करनी, उन्होंने ये नहीं कहना भी आ की करता प्रभु, आ किदा हो गया, वो किदा हो गया, ना ना ना। सिर्फ ये कहना जो तेरी इच्छा है खुदा, तेरी मर्जी पूरी हुई। एक वचन असीं होर पढ़दे फटाफट, यिर्मयाह की किताब दे 29 अध्याय 11 वचन, जल्दी शाबाश। रिबा रिबा नम शिक तुर भी खंदो रबा रबा, शाबाश। जिन्हें मैं कहता थी, हाँ जी, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की ये बाणी आ कि जो कल्पनाएं
मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚ ਕਰਦਾ, उन्हें मैं जानता हूँ। ਉਹਨਾਂ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ। मैं हानि की नहीं ਹਾਂ वरन कुशल ही की है। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾ ਠੁਕਰਾਵੀਂ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਠੁਕਰਾਵੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੱਢਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾ ਠੁਕਰਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆਈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਤੇ ਵੀ ਬਚਨ ਝੂਠਾ ਜਾਂ ਗਾਣਾ ਝੂਠਾ? ਗਾਣਾ ਝੂਠਾ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਝੂਠਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਵਧਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ? ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਮੈਂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਵਚਨ 26 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 41 ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੇਸਟ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੌਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਨਾਲ, ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੂਸੀਫਰ ਇੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਦੂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗਿਰੇ ਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਗਿਰੇ? ਉਹ ਐਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਐਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਬਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਛੱਡੋ, ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋਗੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, 15 ਦਿਨ ਚ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੋਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਸਮਾਂ ਦੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ?
ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਉਹ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਰ ਲਿਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਐਲਐਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੌਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆਇਆ, ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਾਈਨ ਚ ਆਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਐਲਐਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 95 ਸਾਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੁੜੀ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 95 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਏ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ 2-4 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ 3-3 4 ਕਦੇ ਕਦੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮੇਰੀ। 2-3 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਮੈਂ, ਉਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੈਠੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ। 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਓਨਲੀ 3.5 ਲੱਖ ਬਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਛੱਡ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਛੱਡਤੀ ਮੈਂ, ਇਹ क्या मतलब ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੈਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਖਰਚ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕੁੜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਏ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਝ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਜਨ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦਾਸੀ ਬਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਚੋਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਆ? ਚੋਰ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਹੋਗੇ ਬੜੇ ਸੌਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਏਦਾਂ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ, ਐਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਫਿਰ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਰੂਟੀਨ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਸਿਟੀ ਹੋਂਡਾ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪੁੱਛਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਐਲਿਸ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਸਟਰ ਐਲਿਸ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਜਿੱਦੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੇਵਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ,
इतो गड्डी खरीदो और लेके जाओ। 4.5 लाख की गड्डी उस समय, आज तो 50-60 लाख की होनी है। ठीक है जी, वो गड्डी लैके जहाज दे विच गड्डी लोड करके लेके आए हो। ठीक है जी, कहते भी हाँ गड्डी चाबी है तुहाडे नाल से गड्डी है, ते आ 50,000 रुपया ये तेल वास्ते। वो इधर से खुदा है। ये टेंशन है तो ज्यादा टेंशन है बढ़ाओ। इसे कभी भी चिंता में छोड़ो, कभी परेशानी छोड़ो, अपने प्रभु के साथ छो, प्रभु ने समर्पित करो, उन्हें चरणों में बैठो। लोग के सामने रोने की जरूरत नहीं है, अपने प्रभु के सामने रो, उन्हें दसो। जे तुम उन्हें दसोगे ना, एक शब्द तुहाडा सामर्थ बन जाएगा। हालेलुया, सामर्थ बन जाएगा। वो शैतान के सारे बंधन तोड़ के नष्ट कर देगा। हालेलुया। ते गवाही तो मैंने बड़ी आशीष मिली है, और जब मैं इस गल्लां सोचदा है मैनूं याद आती हो। हालेलुया। क्योंकि देखो यीशु रोया उत्ते, एड्डा बड़ा खुदा एक बंदे वास्ते रोया कि कहना दूजा उन्होंने लिखा। इसके वचन लिखा रोन वाला रो ते हसन वाला ना हसो। फिर जो यीशु मसीह गया लाले ने कब्र देते, उन्होंने कहा पत्थर हटा दो। तो वही की कहनी मार्था, मरियम नहीं बोली, मार्था की कहती प्रभु जी रहन दो, मरे ਨੂੰ 4 दिन हो गए, बदबू मारते होंगे। प्रभु ने की किया, मैं तेन पहले नहीं कहा सीगा जे तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की सामर्थ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖੂਗੀ। ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, अटल होना चाहिए। बिल्कुल जी किश्ती बिल्कुल सही चलती ना, उ पार निकल जी आए हुए नहीं ना, वो रास्ते डुब जाती है। साडा विश्वास इदा का नहीं होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। हालेलुया, समझ आई? प्रभु गल करता है जिससे थोड़ी वो है ना प्रॉब्लम आ, उत्थे वो काम करता है। हूँ जे आप दवाई लेंगे ना तो दवाई ठीक करनी होंदा भी ठीक हो जाऊगा। दवाई का मतलब दबाना, दर्द को किसी चीज़ दबाना, हटाना नहीं। दवाई हटाने वास्ते होर होंगी, पर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं करता, काम करता, वो जड़ तो करता। जो यीशु ने उस पेड़ को कहा ना कि एतवार तेन फल नहीं लगूंगा, वचन लिखा नीचे सुकन लग गया, रात बाद सुक गया नीचे तो। एक जो प्रभु काम करता ना स्रोत उत्ते काम करता है, जितों बीमारी, जितों प्रॉब्लम, जितों शैतान का काम शुरू होता ना उच्ची नूं बंद करता। एक बच्चे मैं पढ़ा कि आप दसदा है, एक लुका दे विच है 11 अध्याय दे विच, तुसीं बाद चों पढ़ लो, मैं चलो आपां पढ़दे नहीं हो वचन। एक विधवा सी, ਉਹਦਾ बच्चा मर गया सी। किहनूं पता कहानी दा? एक नगर सी नाई नाम दा, उस नगर तो एक मुर्दे नूं बाहर लेके आ रहे थे। यीशु नगर के अंदर जान लगे, फाटक सीगा बड़ा,
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਸਨਾ ਹੋਸਨਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਜਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥੀ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੁਕੋ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤਰਸ ਖਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਰਸ ਖਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਅਰਥੀ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਖੋ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਛੁਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉੱਠ ਜਾ। ਉੱਠ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰੋਣਾ ਹਾਸੇ ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੱਸਣਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਏ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੂਸੁਫ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ? ਯੂਸੁਫ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ? ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਜਾਣਦੇ ਬੋਲੋ। ਰਿੰਕੂ, ਜੱਸੀ, ਚੱਲ ਪੈਨੀਅਲ, दानियल है दस्या दसो कौन सी सब। चलो हम जी वचन लिख लो, बाद चो इन पढ़ दो चंगी तरह। उत्पत्ति की किताब 37 दे ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36 ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜਿਓ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਫਿਰ 39 ਅਧਿਆਏ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 41 ਅਧਿਆਏ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿਆ ਸੀ। ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। 12 ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਆਪਾਂ ਧਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ 12 ਪੂਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, 12 ਪੂਲੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਲਾ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੂਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ 11 ਪੂਲੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੂਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁੱਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਝੁੱਕੂਗੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਝੁਕ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਰੇ ਵੀ ਝੁਕ ਰਹੇ ਆ, 12 ਤਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ, 11 ਤਾਰੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਆਇਆ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਯਕੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਭੇਡ ਬੱਕਰੇ ਚਰਾ ਰਹੇ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਰੱਖਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਸੂਟ। ਜੇ ਸੂਟ ਸਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੈਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਲੋਕੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅੰਗ ਰੱਖੇ ਨੂੰ ਬੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕਾਹਨੂੰ ਆ, ਵੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਮਾਸ, ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਹੱਡੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਢਾਲਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੱਡੇ ਸਿੱਟ ਤੱਕ। ਤੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਊਂਠਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਸਰ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਬਣਾਈਏ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਜਦ ਆਇਆ, ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੱਡੇ 'ਚ ਕੱਢਿਆ। ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚ ਦੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਰ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ 39 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 37 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੇਚਣਾ, ਤੇ 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਿਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੋਥੀ ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਰੱਖਿਆ। ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਈ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸੁਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਿਸਰੀ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਡਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਪੋਤੀਫਰ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਪੋਤੀਫਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਪੋਤੀਫਰ ਨੀਰ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗ ਗਈ ਪਖੰਡ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡੰਟਿਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ,
ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ 39 ਦੀ 20 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਥਾਣੇ ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਓ ਕਿਤੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੇਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ। ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੂਸ ਸਲਾਸ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੁਣਿਆ ਬੱਚਨ ਇਹ ਸਿਲਾਸ ਔਰ ਪਲੂਸ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਆ ਕੀ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਵਚਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ 20 वचन। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अत वह उस बंदी गृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि में उस पर हुई। बस इसकी बात चो बड़ा, इसे तो बहुत बढ़िया रहा सिस्टम, ठीक है। मेरा कहने का भाव की है, ਯਹੋਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਾਸ ਸੀਗੇ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪਿਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਹੋਏ, ਦੋਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਤਤ ਸੀਗੇ। ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਚ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਕਹੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਿਆ। ਕਹੇ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਕਹਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੇਟ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਜਦ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਸੁਫ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਫਰੋਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਉਹਦੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੀ ਫੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਤੇ ਖੜਾ ਦੋ ਉਹਨੂੰ। ਰਾਜੇ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਰੀ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਮ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਬਣ ਕੇ, ਨਾਗਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਮ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਰਥ ਵੀ ਜਦ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਯੂਸਫ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਲੱਗ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂਸਫ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀਗਾ 6 ਦਿਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾੜੀ ਉਹਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਫੋਟੋ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾਭੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੌਲਤ ਕਹੇ ਦੌਲਤ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਜਰਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਫੋਟੋ ਕਰੀ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਫੇ ਮੈਂ ਨਿਆਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 14 ਦੇ ਦੀ 5 ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ 6 ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ 6 ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਪਰ ਉਸੇ ਲਿਖਿਆ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਇਆ ਮੈਂ ਜਦ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲ ਗਿਆ 6 ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਇਕਰਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 4-5 ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਦੱਸਦਾ ਏ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਫਰੌਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਜੋਸ਼ੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਲਦਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਜੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੋ ਇਹਨੂੰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਾ ਰੁਕੋ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਨਲਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਚਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਪੋਥੀ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਝੁਕੇ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਐਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਝੁਕ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੁਕਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਉਸ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਝਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿਆ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਤੀ ਔਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਏਦਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਏ ਫਰੌਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਤੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੂੰ
ਸਾਰੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ 2 ਸਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ 11 ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਸ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਸ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਦੁਆ ਕਰਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਬਾਪ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਉਂਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਕਾਰੀ ਖੁਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਮਰਥੀ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਸਭ ਜੋ ਤਾਂ ਪੁੱਜੇ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ।